আচ্ছা অলরাইট, যেটা বলছিলাম। সো তোরা ডেটা টাইপ নিয়ে কি জানিস ঠিক মতো, বা কি কি কয় টাইপের হয়, কিসের আগে ইউজ করা হয়? হ্যালো। 23 একটু কমিউনিকেট করলে ভালো হয় বেশি, কারণ তোরা রিলেটিভলি নিউয়ার টু দিস ডোমেইন, সো তোদের রেসপন্সটা জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, অ্যাজিউমিং যে জানিস, আমি তাও হচ্ছে একটু ছোটখাটো একটা ওভারভিউ দিয়ে দিই। সো তুই যখন when you want to store your name in some variable, for example সেটার নাম হচ্ছে name, this is your variable. So তোমার name, the name that you are trying to store is an array of characters, right? It's an array of characters. I hope এই জিনিসটা তোরা বুঝিস যে array কি and array of characters কি। 23, 22 কেউ একজন বললেই হবে। তোদের কিন্তু ওয়েব ক্লাস আছে, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। আচ্ছা, so array of characters is basically called a string. I hope you guys are familiar with this data type. So তোমরা হচ্ছে string variable এ তোমাদের nameটাকে store করতে পারবা। If it is a number, it can be int for integer, it can be float for decimal points, it can be double for storing decimal points, যেগুলা হচ্ছে গিয়ে larger in size। ঠিক আছে, ভেরি ইজি। অ্যান্ড ডার্টে এই কয়েকটা নর্মাল জিনিস ছাড়া আর কিছু লাগতেছে না। ইনফ্যাক্ট এগুলা হচ্ছে গিয়ে তোরা C and C++ এ করে আসছিস। You guys are familiar with this data types from C and C++. Dart makes your life easier just by declaring a data type called var. That's all you need. You don't have to specifically mention int. If you are free to do so, if you want to, you don't specifically have to mention int or float or double or string. You can just declare var, and we use it most of the time. But if you want to declare it using other data types, you are free to do so. So এগুলা হচ্ছে গিয়ে variables এর গেল, and functions এটাও কি করবে? What are functions? Functions are nothing but blocks of code which perform a specific task, right? So if you want to find the maximum of a number, for example, 10 borrow, make a 9 borrow. So if you want to find the maximum of a number, you call a function where you call a function max, where you pass these parameters, numbers, and it will return to you. Yes, var means almost everything altogether. You can actually um, use var instead of using all those different other variable data types that you have. But মানে তুমি চাইলে হচ্ছে ওগুলো ইউজ করতে পারো। varটা হচ্ছে যে মানে জাস্ট আমার মতো ফাঁকিবাজ হলে you will keep using var, but it's safer to use whichever data type fits whichever requirement. So varটা আপাতত মানে yes, এটা হচ্ছে যে একটা universal data type, and you can like declare any variable that you want using var. So function, in function, so you say you want to find the max of two numbers, and so you have a function called max, and in max you pass the numbers that you want to find the maximum from, which are called the parameters of the function 10 and 9. What are these parameters? What are the data types of these parameters? এগুলা হচ্ছে গিয়ে তোমার int. These are int data types. So, and when you declare the function, you write max integer a integer b, and you are returning a number, right? So the return type of the function needs to be an int as well. This is what you have learned from C or C++, or basically from the course structured programming, or usually তোমরা lab task যা যা করে আসছো, this is what you have learned from there. You return whatever is larger, return whichever is larger, return A or B, বা যেটাই হোক। এখন কোথায় গেল, এখন সেটা ম্যাথস এর জন্য করতে পারো। লেটস সে we are declaring a function called sum, int a, int b. What is this function going to do? Again, this function is going to return an integer, right? So return a plus b.
This is what you have learned in C. And মজার জিনিস হচ্ছে in Dart literally everything is same, nothing changes. You can use এভাবেও লিখতে পারো, বা ডার্টে আরেকটা ফাঁকিবাজি করা যায়, সেটা হচ্ছে গিয়ে এত রিটার্ন ফিটার্ন না লিখে এখানে হচ্ছে গিয়ে you can simply just use a double arrow like this and return a plus b. What this symbol specifies, it's basically just returning a function, and you will see this one a lot. এখানেও দেখবা তোমাদের যে ওয়েব কোর্স করবা, ওয়েব কোর্সে দেখবা that this symbol is being used very rigorously. এখানে তো আমরা একটু কম ইউজ করব, কিন্তু ওয়েবে হচ্ছে কি আমরা খুব rigorously ইউজ করব। এখন are you guys with me so far? এখন পর্যন্ত খুব নরমাল জিনিস। সো আমাকে কি কেউ একটু ক্লাস বা অবজেক্টের যেটা করে আসতে বলছিলাম তোমাদের টাস্কে, ওটা নিয়ে কি কেউ ছোটখাটো কিছু বলতে পারবা? ভেরি সিম্পল, মানে ভুল হলেও সমস্যা নেই, ইটস আ ভেরি ইজি কনসেপ্ট, সো আই নো তোমরা পারবা, যেটা বলবো ওইটাই ঠিক হবে। সো one of you please come up and volunteer. শুধু ক্লাস এটা ব্লুপ্রিন্ট আর কি basically. Yes. Class is a blueprint of what? For example, ধরো, when you are building an application, the first thing that you will encounter is making a login or sign up page. Most of the generation, for example, when you were creating your social media account for the first time, for Facebook bolo, Instagram bolo, but Discord though I guess shobai ase Discord bolo, they asked you for a lot of different informations. They ask you for your name, they ask you for both first and last name, right? First and last name. They ask you for your age, your email address, your password, your date of birth, and then অনেক information they wanted from you. এখন, when you are creating an application, you are most definitely not going to have only one single user, right? So for each of these informations, we are going to have to store them in some variable, right? You will have to store them. So for example, you logged in, you are creating an account, and your friend is also creating an account. এখন তুমি কি দুইগুলোর জন্য দুইবার করে ভ্যারিয়েবল গুলো ইয়ে করবা? ফর এক্সাম্পল, এগুলা হচ্ছে যে তোমার জন্য, all these are for you and these are for your friends. So তুমি কি এরকম ডাবল করে ভ্যারিয়েবলস ইয়ে করে যাবা, ভ্যারিয়েবলস ডিক্লেয়ার করে যাবা for each of them separately? No, right? এখন when you have all these variables and also then different type of Facebook খোলার পরে you are viewing different posts. For example, it can be a function যে view posts, it can be a function যে add friend, it can be a function যে send message, right? Different function হতে পারে. All these functions can be present in the login or sign up page or in the social media page actually, ধরে নাও। So এগুলোর জন্য you will not keep declaring all these things, or you will not keep calling these functions separately for two separate users, right? You are going to encapsulate all these in a single thing called a class. So for example, at the person class, there can be a class called person, and a person class এর মধ্যে a personer, you can have the name of the person, you can have the name of the person, you can have the age of the person. Thank you, এটা বলার জন্য আমি এটা বলতে নিছিলাম যে I tend to speak very fast sometimes, so if you feel like I'm speaking very fast, please feel free to unmute and ask me to slow down. All right, so in the person class, you can have all these different types of variables, right? The name of a person, the age of a person, the date of birth of a person. আমি আর সবকিছু লিখলাম না। And you can also have different functions for this person class. For example, a person speaks, right? A person speaks, a person walks, a person sleeps, right? So all these things can be encapsulated in a single thing. I don't remember what the formal definition of class is in this thing called class, right? So what class is basically doing is making a separate data type. So when you are creating a class, you are creating a data type of your own, just like you have seen in integer or float or double. But when you are creating a class, you are creating a data type on your own. So যখন এই data type তুমি বানালা, so তুমি যখন এই data type কল করবা in your function,
So what you can do is just write person1, and then তুমি হচ্ছে এই পার্সন ক্লাসটা তোমার মানে ডিক্লেয়ার করা হয়ে গেল, দ্যাটস অল। এখন তুমি একটা পার্সনের ইনফরমেশন স্টোর করবে। আর ইউ গাইস উইথ মি সো ফার? যারা 22 তারা হচ্ছে গিয়ে মানে এগুলো জানার কথা, খুব সিম্পল কনসেপ্ট। যারা 23, আর ইউ গাইস উইথ মি সো ফার? জি আপু। হ্যালো, আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, একটু ওয়েট করি, ওরা জয়েন দেখ, তারপর হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা, ভিডিওতে হচ্ছে টিরামিসু খুব মোস্ট প্রবাবলি একটু আগের ভিডিও ছিল ওটা। আহ তো তুমি চাইলে ওটা ইউজ করতে পারো, আসলে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন গুলাতে খুব বেশি সমস্যা হয় না। বাট তুমি হচ্ছে কি একটু দেখবা যে ওই অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনটা, কিছু অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন আছে যেগুলো হচ্ছে তোমার কি বলবো অনেক বেশি আউটডেটেড, মানে হচ্ছে এখন আর ইউজেবল না, বা প্লে স্টোর হচ্ছে ওগুলো অ্যালাউ করে না। সো ওই জিনিসগুলো একটু দেখে তারপর হচ্ছে ইউজ করবা। আর আদার দেন দ্যাট আসলে ইউমিলেটরে তুমি কোন অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন ইউজ করতেছো, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো, খুব বেশি এফেক্ট করে না। আচ্ছা, আমি হচ্ছে শুরু করি। হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো? জি আপু, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওকে। সো আমরা হচ্ছে ইউমিলেটরের পার্টটা দেখলাম। এখন হচ্ছে আমি হচ্ছে একটা এরর অনেক ফেস করতাম ইউমিলেটরে। সেটা হচ্ছে আমি যখন রান দিতাম তখন দেখা যেত কি যে আমাকে হচ্ছে এখানে একটা এরর শো করতো এই পাশে লগ ক্যাটে, যে হচ্ছে কি আমার ইউমিলেটর অলরেডি রানিং, অ্যান্ড হচ্ছে আমি নতুন করে স্টার্টও করতে পারতাম না, আবার হচ্ছে গিয়ে তোমার ওটা যে এন্ড করবো সেটাও করতে পারতাম না। তো তোমাদের ইউমিলেটর নিয়ে যদি কোনো প্রবলেম হয়, এটার আমি একটা ইজি হ্যাক বলি যে ওইটা প্রবলেম সলভ কিভাবে করবা। এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি একটা হ্যাক। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আগে তোমার ধরো যে এই ইউমিলেটরটা হচ্ছে তোমার রানিং, ওকে। এই ইউমিলেটরটা হচ্ছে রানিং। সো আমি হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট আগে হচ্ছে গিয়ে আমি টাস্ক ম্যানেজারে যাব। এই যে টাস্ক ম্যানেজার, অ্যান্ড টাস্ক ম্যানেজারে গিয়ে এখানে দেখবা যে যখনই তোমার ইউমিলেটর রানিং থাকবে তখনই তোমার এই নামের একটা প্রসেস থাকবে। তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো। এই নামে একটা স্ক্রিনশট থাকবে। সো আমার যখনই ইউমিলেটারে যদি হচ্ছে তোমার কোনো প্রবলেম হয় যে তোমার ইউমিলেটার রান হচ্ছে না, বা তুমি অলরেডি রান করছো তারপরে তোমাকে দেখাচ্ছে যে আবারও অলরেডি রানিং, বাট তুমি স্ক্রিন দেখতে পারতেছো না, ইউমিলেটার রিলেটেড প্রবলেম হলে তুমি জাস্ট এখানে গিয়ে এই টাস্কটাকে এন্ড করে দিবা। এই প্রসেসটা, এটা হচ্ছে কি বেসিক্যালি আমাকে বিগিনার লেভেলে অনেক হেল্প করতো, কাজ আমার ইউমিলেটার অনেক ঝামেলা হইতো। অ্যান্ড এই তো এটা চলে গেছে। এখন দেখো এখানে আমার ইউমিলেটারটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে গিয়ে রানিং ছিল, এটা অফ হয়ে গেছে। সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ইউমিলেটারটাকে রিসেট করা যখন আমি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে করতে পারতেছি না। তোমরা কি বুঝছো প্রসেসটা আমি কি বললাম? হ্যালো? জি আপু, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, কারোর মানে এটা হচ্ছে just কিছু জিনিস যেগুলো আমাকে হেল্প করছে, আমি জাস্ট ওই জিনিসগুলো তোমাদেরকে একটু হেডস আপ দিয়ে রাখতেছি। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমার ইউমিলেটরের পার্ট গেল অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে। তারপর এখানে হচ্ছে গিয়ে তুমি ডিভাইস সিলেক্ট করতে পারবা এই ড্রপ ডাউন মেনু থেকে। ফর এক্সাম্পল আমি হচ্ছে গিয়ে তোমার এই যে এখানে মিডিয়াম ফোন এপিআইটা রান হোক, তারপর হচ্ছে এখানে মিডিয়াম ফোন এপিআই আসবে, ওটা আমি সিলেক্ট করব। এখানে হচ্ছে তুমি কোন ফাংশনটা রান করতেছো, কোন ডার্ট ফাইলটা রান করতেছো, সেটা এখান থেকে তুমি চুজ করতে পারবা। আর এখানে হচ্ছে গিয়ে এটাও হচ্ছে গিয়ে সেম, এখানে বেসিক্যালি আমার মাল্টিপল ইমুলেটর নাই দেখে এই ড্রপ ডাউনটা কাজ করতেছে না। আর এখানে হচ্ছে ভার্সন কন্ট্রোলের কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা ইনশাল্লাহ আপকামিং ক্লাসেস গুলোতে শিখবো, যে গিটে হচ্ছে গিয়ে কিভাবে ইজিলি হচ্ছে তোমার এই ফাইলগুলো তুমি আপলোড করতে পারবা, মার্জ করতে পারবা, এই টাইপের জিনিস। আর এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার আমার টার্মিনালটা।
আর এটা আপাতত আমার লাগবে না। আর এখানে হচ্ছে আমার লগ ক্যাট, এটাও হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি তোমার যখন তুমি কোনো এরর ফিক্সিং এর জন্য অনেক বেশি হেল্প করে। কে কথা বলবে? পরে কথা বলবো। আচ্ছা সরি। হ্যালো হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? জি আপু শুনবো। আচ্ছা, আমি যদি একাই কথা বলতে থাকি আমাকে একটু ইন্টারাপ্ট করবা, এবং কিছু এখন পর্যন্ত কিছু বুঝো নাই ক্লিয়ারলি একদম ওপেনলি বলো যে এখন পর্যন্ত এটা বুঝি নাই বা এটা আমার কাছে মনে হয়েছে দরকার ছিল না বলার। হ্যালো হ্যালো জি রাফি, হ্যালো, আমার নেট কি সমস্যা করতেছে? না তোরটা শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই ওকে। তো খতম করতে। এখন হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, তুই বলতে থাক। হ্যাঁ আচ্ছা, তো এখন আজকে বেসিক্যালি আমরা জাস্ট এই যেই তুমি হচ্ছে ফ্লাটার নামানোর পর ওরা যেই ডেমো অ্যাপটা দিয়ে দেয়, জাস্ট ওই অ্যাপটার রানিং ফাংশনালিটিস হচ্ছে আমরা দেখবো, খুবই বেসিক। অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে এর বেশি কিছু আসলে দেখবো না। অ্যান্ড হচ্ছে এটা আমার কাছে মনে হয় যে ফার্স্টের জন্য একদম বিগিনারের জন্য বেশ ভালো কম্প্রিহেন্সিভ একটা অ্যাপ ওরা দিয়ে দেয়। ও অলসো এখানে গিয়ে হচ্ছে তুমি চুজ করতে পারবা যে প্রজেক্ট অথবা অ্যান্ড্রয়েড, আপাতত এগুলো তোমার লাগবে না, জাস্ট আমার প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে। তো ড্রপ ডাউনে গিয়ে তুমি প্রজেক্ট সিলেক্ট করবা। ওকে, তো এখন ফার্স্ট আগে আমি হচ্ছে রান করি। অলসো রান করার সময়ও একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে রান ফার্স্টে যখন রান করবা তোমার অবশ্যই অ্যাপটা রান করতে অনেক টাইম লাগে, প্রথমবার রান করতে আর কি। বেসিক্যালি এটা তো ইজি অ্যাপ, এই জন্য হয়তো বা তাড়াতাড়ি রান হয়ে যাবে। বাট প্রথমবার যে কোনো অ্যাপ তুমি গিট থেকে নামাইলা বা অন্য কারোর কাছ থেকে নিলা অথবা যে কোনো কিছু তুমি করলা, ওটা রান করতে একটু টাইম লাগে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে। সো একটু পেশেন্স রাখবে এবং ভাববা না যে আমি মানে হচ্ছে না বা কোনো এরর আছে বা সামথিং। আর অলসো এখানে হচ্ছে গিয়ে অনেক সময় অনেক টাইপের এরর, এরর না অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্নিং দেখায় যে ইনভ্যালিড সামথিং, এগুলা নিয়ে আসলে বড় অনেক এই টাইপের জিনিস দেখাবে। এগুলো নিয়ে আমি প্রথম দিকে অনেক বদার্ড হইতাম এবং ভাবতাম যে আমার অ্যাপ বিল্ড হচ্ছে না, রান হচ্ছে না। বাট এখানে কিছু এরর, কিছু ওয়ার্নিং দেখায়। অ্যাজ লং অ্যাজ এখানে তুমি হচ্ছে এই জিনিসটা চেক করবা যে হ্যালো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এখানে হচ্ছে দেখাচ্ছে যে গ্রেডল টাস্কটা অ্যাসেম্বল হচ্ছে বা বিল্ড হচ্ছে, কনফিগার হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইউ আর গুড টু গো। এবং লাস্ট পর্যন্ত যদি তোমার কোনো কারণে বিল্ড না হয়, কোনো রকম কোনো এরর দেখায়, তাহলে এখানে হচ্ছে গিয়ে দেখবা যে পুরোটা শেষ হওয়ার পর লাস্টে দেখাবে যে বিল্ড এরর। এটাও আমি তোমাদেরকে দেখাবো। সো এই জিনিসগুলো নিয়ে প্যারা খাবা না। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি প্রথম দিকে অনেক প্যারা খেতাম, আমি ভাবতাম যে রান হচ্ছে না, আমি রান করতে পারতেছি না, কি ফ্লাটার কি শিখবো, আমার তো রানই হয় না। এন্ড এটা আমার কাছে মনে হয় যে মোস্ট অফ দ্য পিপল যারা হচ্ছে ফ্লাটার শিখে তাদের এই প্রবলেমটা হয়। এন্ড এই যে যখন তুমি দেখবে যে বিল্ড হয়ে গেছে, তার মানে মোটামুটি তোমার অ্যাপে কোনো মানে অ্যাটলিস্ট রানেবল সিনটেক্স এরর নাই। তারপরে হচ্ছে ইনস্টল হবে, এন্ড একটু ওয়েট করো, মিহির একটু লাইক দিতেছে, তুই আসিস? হ্যালো, হ্যাঁ আমার নেটে একটু সমস্যা করতেছে মনে হয় আপু। হ্যাঁ আরে তুই এমুলেটর নাম দিছিস, একটু তো হবে এগুলো। আচ্ছা রিহিলা, ওদের হচ্ছে 9টা থেকে ওয়েব ক্লাস আছে, সো আমাদের র্যাপ আপ করা লাগবে very soon, 2 মিনিটে। ও, 9টা থেকে ওয়েব ক্লাস, আচ্ছা ঠিক আছে আপু, আমি শেষ করে ফেলবো ইনশাল্লাহ। এখানে কি মানে সবারই ওয়েব ক্লাস আছে? একটু হ্যান্ড রেজ করতে পারবি কষ্ট করে? হুম, আমাকে একটু আর 15 মিনিট দিলে আমি হচ্ছে আর কি আপু একটু ভালো করে শেষ করতে পারতাম আর কি। এখন তোমরা কি সবাই এখানে ওয়েব ক্লাসে, সবার কি আছে? একটু হ্যান্ড রেজ করলে ভালো হতো। আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটু 15 মিনিট দাও, তাহলে আমি হচ্ছে সুন্দর করে এই জিনিসটা হচ্ছে জাস্ট এই ফাংশনালিটিস গুলো আমি তোমাকে দেখাতে পারবো। আচ্ছা, তো আমরা হচ্ছে এটা আমি আগে থেকে খুলে রাখছিলাম এন্ড এটা রান করি, বিকজ এটা তাড়াতাড়ি রান হবে, এটা যেহেতু অলরেডি আমি একবার রান করছি, সো এটা তাড়াতাড়ি ইনস্টল এন্ড রান হবে হোপফুলি। আচ্ছা, তো আপাতত রান করার আগে আমি হচ্ছে তোমাদেরকে এই জিনিসটা দেখাই, ঠিক আছে? তো আমাদের এটা রান হতে থাকুক, আমি তোমাদের এই জিনিসটা দেখাই। তো ফার্স্ট আগে এখানে তো আমি প্রজেক্টে যাব, এন্ড আমার সব ফাংশনালিটি শুরু হবে এই যে লিব লাইব্রেরি যে ডিরেক্টরিটা সেখান থেকে।
এই লাইব্রেরি ডিরেক্টরির ভিতর আমি হচ্ছে আমার যতগুলো ফাইল ফোল্ডার যা লেখা লাগে আমি সবকিছু এখানে লিখবো। আর এখানে আমার আরো কিছু ফোল্ডার আছে, আপাতত এগুলো আমাদের কাজে লাগবে না। অ্যান্ড্রয়েড আইওএস এগুলা হচ্ছে যখন তুমি স্পেসিফিক কোনো ক্যামেরার অ্যাক্সেস অথবা অন্য কোনো স্পেসিফিক কিছু পারমিশন নিয়ে কাজ করতে হয়, তখন বেসিক্যালি অ্যান্ড্রয়েড আইওএস গুলো লাগবে। আপাতত আমার এটা কোনো কাজের না। আপাতত আমি হচ্ছে এই লাইব্রেরি ফাংশনটাতে যাব। লাইব্রেরি ফাংশনটাতে যাব অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে এই যে পাব স্পেক, এর আগের দিনও আমি তোমাদেরকে এটা নিয়ে বলছিলাম। পাব স্পেক যেটা এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমার যত রকমের ডিপেন্ডেন্সি, মানে ডিপেন্ডেন্সি বলতে হচ্ছে যেই প্যাকেজগুলো আমি ইউজ করব, যেমন এই যে এখানে এই একটা প্যাকেজ ইউজ করছে, এই প্যাকেজটা দিয়ে কি করে বেসিক্যালি আমাদের যে ডিফারেন্ট আইকনস গুলা বা উইজেট গুলা, মানে ইউআই এর কাজে যেই আইকনস গুলা দরকার ওটার একটা প্যাকেজ ইউজ করছে। এখন যত রকমের তুমি প্যাকেজ ইউজ করবা অবশ্যই তোমাকে আগে এখানে ডিপেন্ডেন্সিতে এই জিনিসটা অ্যাড করে নিতে হবে। যেমন ফর এক্সাম্পল আমি যদি তোমাকে দেখাই যে এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে, ডিপেন্ডেন্সির এই ব্যাপারটা আমি একটু দেখাই তোমাদের, বিকজ এটা অনেক কাজে লাগবে, অনেক দরকার। ধরো যে আমি পাব দেব সার্চ দিয়ে আইকনসে গেলাম। আর অবশ্যই অবশ্যই আমি যেটা বলবো যে ডকুমেন্টেশন পড়ে কিভাবে কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেটা শিখবা। এই পাবডেভ যেটা, এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি খুবই দরকার এবং এটা তোমাকে অনেক 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 হেল্প করবে। সো এখানে গিয়ে এই যে যেমন এটা হচ্ছে এই প্যাকেজটার নাম, ওকে। আর এখন দেখো এখানে হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি কোন ভার্সন এই টাইপের সবকিছু থাকবে। সো তুমি যেটা করবা, আমার তো এত কিছুর দরকার নেই, আমি জাস্ট ইনস্টল করব। তো ইনস্টল করতে গেলে আমি হচ্ছে যেটা করব সেটা হচ্ছে ওদের ডকুমেন্টেশনটা একটু কম সুন্দর, আচ্ছা হ্যাঁ সমস্যা নাই। এখানে যেটা করবে এই যে দেখো এখানে বসে যে ডিপেন্ডেন্সিতে গিয়ে এই লাইনটা অ্যাড করতে, এবং এখানে এটা হচ্ছে ভার্সন নাম্বার। তো আমি কি করবো, আমি আমার ফ্লাটারের পাবস্পেক ফাইলে গিয়ে এই ডিপেন্ডেন্সিটা অ্যাড করব। ওকে, এইটুকু পর্যন্ত কি বুঝছো তোমরা? একটু রেসপন্স করো। লাইক হ্যালো, ডিপেন্ডেন্সিস কি pubspec.yml ফাইলগুলোতে হচ্ছে এই ইনস্ট্রাকশনে যেগুলো বলা আছে বেসিক্যালি ওইটাই কি কপি করে নি? জি জি, পাবস্পেকে গিয়ে আমি যেই ডিপেন্ডেন্সি যেই প্যাকেজটা আমি ইউজ করব ওই প্যাকেজটা আমার এই ডিপেন্ডেন্সিতে অ্যাড করতে হবে। এবং ওখানে তুমি পাবডেভের যে ডকুমেন্টেশনটাতে যাবা, এখানে দেখবো ওরা খুব সুন্দর করে লিখে দিবে যে ডিপেন্ডেন্সির আন্ডারে করতে হবে নাকি ডেভ ডিপেন্ডেন্সি একটা আছে ডেভ ডিপেন্ডেন্সির আন্ডারে করতে হবে, কিভাবে কোন জায়গায় পাবস্পেকের কোন ফাইলটাতে অ্যাড করতে হবে এটা ওরা লিখে দিবে। তুমি ওই কনস্ট্রাকশনটা ফলো করবা। এবং পাবস্পেকের আরো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট। যেমন ফর এক্সাম্পল দেখো এই ফ্লাটার আর এই কিউপারটিনো যেটা, এই দুইটার সরি যদি আমার প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল হয়, আমি জানি না এটা প্রোনাউন্সিয়েশন কি। তো এই দুইটার অ্যালাইনমেন্ট অবশ্যই সেম রাখতে হবে। যদি আমি এটার অ্যালাইনমেন্ট এখানে দেই, এই যে দেখো এরর দেখাচ্ছে। সো ডিপেন্ডেন্সিতে যখনই তুমি অ্যাড করবা অ্যালাইনমেন্টটা তোমাকে মাস্ট মেনটেন করতে হবে। এবং যখন তোমার একটা নতুন কোনো ডিপেন্ডেন্সি তুমি অ্যাড করলা, তখন তোমার এই ফ্লাটারটা পাব গেট যে কমান্ডটা এটা দিতে হবে। পাব গেট কমান্ডটা দিলে ও হচ্ছে যেই ডিপেন্ডেন্সি গুলো তুমি নতুন অ্যাড করলা সেগুলো হচ্ছে গিয়ে ডাউনলোড করে ও হচ্ছে গিয়ে এটার যেই ডিপেন্ডেন্সি গুলো, যেই নতুন ভার্সন গুলো নিয়ে আসা দরকার সেটা হচ্ছে ও করে ফেলবে। তো তুমি জাস্ট এখানে পাব গেট দিবা। এইটুকু পর্যন্ত কি সবাই বুঝছো? আমি ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করব, ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করে পাব গেট দিব যেই ডিপেন্ডেন্সি আমার দরকার। আপাতত এইটুকু একটু কনসেপ্ট থাকলেই হবে, খুব ক্লিয়ার বোঝা লাগবে না। যত আমরা কাজ করব তত হচ্ছে দেখবা কনসেপ্ট গুলো আরো ক্লিয়ার হবে। আচ্ছা, তো এরপর হচ্ছে কি আমি কি বললাম, আমার পাবস্পেক ফাইলটা ইন্সপেক্ট করা শেষ। এরপর হচ্ছে আমার সব কাজ শুরু হবে এই লাইব্রেরি ডিরেক্টরি থেকে। তো লাইব্রেরি ডিরেক্টরিতে এখানে দেখো একটাই ফাংশন আছে, সেটা হচ্ছে একটাই ফাইল আছে, সেটা হচ্ছে মেইন ডট ডার্ট। এখন নর্মালি আমরা হচ্ছে সি তে কি করি, সব ফাইলের এক্সটেনশন হয় ডট সি। তো ডার্টের আচ্ছা এটা হচ্ছে, হ্যালো, হ্যাঁ আচ্ছা শোনো, আহ হ্যালো কোথায় যেন ছিলাম, হ্যাঁ। তো এই আমাদের ডার্ট ফাইলগুলোর এক্সটেনশন হচ্ছে ডট ডার্ট। তো আমাদের সবগুলো ফ্লাটারের অ্যাপ হচ্ছে এই মেইন ফাংশন থেকে কাজ করা শুরু করবে। এবং মেইন ফাংশনের আন্ডারে রান অ্যাপ হচ্ছে গিয়ে একটা ফাংশন থাকবে। এই রান অ্যাপ ফাংশন থেকে বেসিক্যালি আমাদের মেইন যে অ্যাপটা সেটা হচ্ছে গিয়ে রান করবে। ওকে, তো এখন এই ফাংশনটাতে বেসিক্যালি ওরা যেটা করছে, এই ফাইলটাতে
ওরা হচ্ছে গিয়ে সবগুলো একই মেইন ডট ডার্ট ফাইলের মধ্যে হচ্ছে সবকিছু লিখছে। আমরা বেসিক্যালি এই জিনিসটা ফলো করব না, এটা অ্যাকচুয়ালি ভালো একটা প্র্যাকটিস না। আমরা সবকিছুর জন্য আলাদা আলাদা করে ফাইল বানাবো, আলাদা আলাদা ডট ডার্ট ফাইল বানাবো, এবং তারপর এক ফাংশন থেকে আমরা এক ফাইল থেকে আমরা আরেকটা ক্লাসকে কল করব। তো ফার্স্ট আগে এই যে নোটেশন গুলো না, এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমি তোমাদেরকে একটু আহ, করে বুঝাইলে আমার কাছে মনে হয় যে তোমরা ভালো মতো বুঝবা বেটার ওয়েতে। যেমন ফার্স্ট আগে আমি ধরো লাইব্রেরিতে গিয়ে আমি একটা নতুন ফোল্ডার খুলবো। এক্সকিউজ মি আপু, তো একটা মিনিট, একটু একটা হ্যাঁ, জি রিকোয়েস্ট জি আপু। অবশ্যই। আমি এই যে একটু আগে আমি আপনার উল্টাপাল্টা নাম দিয়ে দিয়েছিলাম, সরি, বাট একটু আমি রেকর্ড করার পারমিশনটা পেতে পারি? মানে আমার না আপনার ইয়াটা হচ্ছিল না আর কি, ওয়েব মানে যে অ্যাপটা ছিল। ক্লাস অলরেডি এখন হচ্ছে? রেকর্ড করা হচ্ছে, তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ আপু। আচ্ছা। জি। তো এখন আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে আমি নতুন হচ্ছে একটা, মানে আমি একটু স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে করি, আমরা সবকিছু হচ্ছে একটা ডিরেক্টরি খুলবো, ফোল্ডার। এই ফোল্ডারটার ধরো যে আমি নাম দিব ফিচার। ওকে, ফিচার্স নাম দিলাম। আচ্ছা, এখন এখানে গিয়ে আমি নতুন একটা, ধরো যে আমার মেইন যে হোম পেজ সেটা, সেই ফাইলটা আগে আমি খুলবো। তো এটার জন্য আমি নিউ একটা ডার্ট ফাইলে যাব। তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ একটু কেয়ারফুলি একটু নোটিস করো। নিউ ডার্ট ফাইল, এবং এখানে আমি হচ্ছে গিয়ে এই প্রথমে আমরা ডার্টের প্যাকেজ নেমিং এর যে নোটেশনটা সবকিছু ছোট হাতের সেইভাবে আমরা মেনটেন করব। যেমন হোম পেজ, হ্যালো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? জি আপু, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এই যে এখন আমার হোম পেজ ডট ডার্ট একটা নতুন ফাইল খুলে গেছে। আচ্ছা, এখন আমার কাজ হচ্ছে যে ডার্টে উইজেট তো আমরা পড়ছি, উইজেট কি এটা তো তোমরা একটু বুঝছো। উইজেট হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের বিল্ডিং ব্লক, সব কাজ হচ্ছে আমরা উইজেট দিয়ে করবো। এন্ড উইজেট ইউ ক্যান সে সাম সর্ট অফ এ ফাংশন, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ফাংশন। সো এখন ডার্টে দুইটা, ফ্লাটারে আমরা দুই টাইপের উইজেট নিয়ে কাজ করি, একটা হচ্ছে স্টেটলেস আর একটা হচ্ছে স্টেটফুল। তো স্টেটলেস যেটা করে, আমি তোমাদেরকে একদম বেসিক আইডিয়া বলি, যত তোমরা কাজ করবা তত আরো জিনিসগুলো ক্লিয়ার হবে। বাট স্টেটলেস উইজেট হচ্ছে বেসিক্যালি, ধরো যে তোমার একটা ইউআই আছে, অ্যান্ড এই ইউআইটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, এই ইউআইটা টাইমের সাথে চেঞ্জ হবে না। ফর এক্সাম্পল ধরো যে আমাকে একটা ফর্ম দিল, ওকে, এখন ওই ফর্মে আমি আমার নেম দিচ্ছি। তো আমি যখন ওই ফর্মে আমার নেম দিব, ইউজুয়ালি কি হয় যে ওই ফর্মটাতে আমার নেম ইনপুট দেওয়ার পর ওই পেজে আমি যতক্ষণ থাকি ওই ফর্মের ওই ফিল্ডটাতে আমার নেমটাই শো করে, আমি লাস্ট যে ইনপুটটা দিছি। সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা স্টেটফুল উইজেট। স্টেটফুল উইজেট মানে হচ্ছে যেটার স্টেট চেঞ্জ হবে, ইউজার কোনো একটা ইনপুট দিবে, অথবা আমি সার্ভার থেকে কোনো একটা কিছু পাবো, কিছু রিসিভ করবো, and ওটার উপর ডিপেন্ড করে আমার ইউআইটা যেটা ইউজার ইন্টারফেসটা চেঞ্জ হবে, এটা হচ্ছে স্টেটফুল উইজেট। আর স্টেটলেস যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি অল টাইম সেমই থাকবে, আমার ইউআইটা সবসময় স্ট্যাটিক থাকবে। তো তোমরা স্টেটফুল আর স্টেটলেস এই দুইটা জিনিসের ডিফারেন্স কি বুঝছো? হ্যালো, হ্যালো, Ashish, হ্যালো, hello. ইয়াস, ইয়াস। তো এখন এটার জন্য ফ্লাটারে হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করার অনেক সুবিধা হচ্ছে যে তোমাকে অনেক কম লিখতে হয় মোটামুটি। সো ধরো যে আমি স্টেটলেস, হ্যালো, Hello. Rihila, I think জি আপু, we just মানে ক্লাসের মতো I guess ফাংশন কি হবে? হ্যালো আপু, আমি শুনতে পাচ্ছি না। এবং widget জিনিসটা I think it's more like a class than a function because it has some হ্যাঁ things. হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি সরি, মোর লাইক এ ক্লাস, হ্যাঁ সরি, মোর লাইক এ ক্লাস দেন এ ফাংশন, বিকজ এখানে ভেরিয়েবলস এন্ড হচ্ছে গিয়ে ওটার মধ্যে ফাংশন ডিফাইন থাকে। সরি, এক্সট্রিমলি সরি। আচ্ছা, তো এরপর হচ্ছে ধরো যে আমি একটা এই হোম পেজে আমি হচ্ছে গিয়ে একটা স্টেটলেস উইজেট ইউজ করব। সো এটার জন্য আমি ফার্স্ট আগে এস টাইপ করলাম। এখন দেখো আমাকে হচ্ছে গিয়ে ওরা সাজেশন দিচ্ছে যে আমি স্টেটলেস উইজেট ইউজ করবো নাকি স্টেটফুল। সো ফার্স্ট আগে আমরা ধরো যে স্টেটলেস উইজেট করলাম, তো স্টেটলেস উইজেট দিলাম, এবং ওরা হচ্ছে আমাকে অটোমেটিক্যালি এই যে সিনটেক্সটা এটা ওরা হচ্ছে আমাকে দিচ্ছে। এন্ড দেখো এখানে কিন্তু অনেকগুলো এরর, এবং এই যে এখানে যদি আমি ক্লিক করি এখানে আমাকে হচ্ছে 9টা এরর দেখাবে। আচ্ছা, তো এখন এই এরর গুলো আমরা কিভাবে সলভ করবো সেটা, তো ফার্স্ট আগে হচ্ছে আমি, আরো একটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে আমাকে একটা ক্লাস নেম দিতে হবে, এবং ক্লাস নেমের যে নোটেশনটা সেটা তোমরা অবশ্যই কেমল নোটেশন যেটা সেটা একটু ফলো করার ট্রাই করবা। এগুলো হচ্ছে গুড প্র্যাকটিস, যা ইচ্ছা এরকম নাম দিবা না। আর হচ্ছে এই যে দেখো অলরেডি ওরা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে তোমার যে ডার্ট ফাইল ওই ফাইলটার সাথে সিমিলারিটিস রেখে ওরা একটা ক্লাসের নাম হচ্ছে কি তোমাকে মেনশন করতেছে। তো আমি এটাই দিব।
এখন দেখো, এখন হচ্ছে এখানে আমাকে স্টিল এই এরর গুলা দেখাচ্ছে। এখন আমি এরর গুলা কিভাবে সলভ করব? যেমন আমি ফার্স্ট থেকে কোনো একটা এরর সলভ করার জন্য আমি ফার্স্ট থেকে হচ্ছে এররের উপর আমার মাউস কার্সরটা নিলাম, এন্ড দেখো এখানে আমাকে বলতেছে যে আমাকে একটা লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করতে হবে। ঠিক আছে, আমি লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করলাম। মোস্ট অফ দা আমার এই লাইব্রেরিটা ইম্পোর্ট করা ছিল না দেখে আমার স্টেটলেস উইচটা যেখানে হচ্ছে গিয়ে ডিফাইন ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে এখানে পাচ্ছিল না, এবং যে জন্য আমাকে এররটা দেখাচ্ছিল। তো দেখো, ইয়াস ইয়াস ইয়াস, দ্য সেম থিং। এবং এই যে এই ইম্পোর্টটা কিন্তু কাজ করবে না যদি না তুমি পাবস্পেকের যে .yml ফাইলটা, এখানে যদি তোমার এই ডিপেন্ডেন্সিটা অ্যাড করা না থাকে, যদি এই ডিপেন্ডেন্সি অ্যাড করা না থাকে, তাহলে এখানে ইম্পোর্ট ফাইলটা কাজ করবে না। এবং এই এরর গুলো আসলে তুমি যদি জিপিটি কে দাও, ও সলভ করতে পারে না, কজ ও বুঝে না। সো এই জিনিসগুলো তোমার বেসিক বুঝে তারপর সলভ করতে হবে এই এরর গুলোর জন্য। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি ক্লাস। তো আপু তো আজকে হচ্ছে ক্লাস বোঝাইলো, এক্সটেন্ড কি সেটাও বুঝাইলো, স্টেটলেস উইজেট। এটা হচ্ছে আমার একটা কনস্ট্রাক্টর, অ্যান্ড এই কনস্ট্রাক্টরটাতে কনস্ট্যান্ট কিওয়ার্ড তো তোমরা জানো আই গেস অলরেডি। অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে কি বেসিক্যালি এটা চেঞ্জ করা যাবে না কনস্ট্রাক্টরটা। অ্যান্ড এটা হচ্ছে গিয়ে এটার এই বেসিকটা আমি তোমাদেরকে একটু পরে বলবো, এখন বললে একটু ওভারওয়েলমিং হয়ে যাবে, বাট এটা হচ্ছে উইজেট ট্রি এর সাথে একটু রিলেটেড। অ্যান্ড তারপর এখানে অবশ্যই এই যে বিল্ড, যেটা এই বিল্ডটা অবশ্যই তোমাকে ইউজ করতে হবে, ওভাররাইট করতে হবে। সো এখন এটা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা উইজেট, অ্যান্ড আমাদের সব কাজ শুরু হবে হচ্ছে এখান থেকে। তো প্লেস হোল্ডার, যেটা প্লেস হোল্ডারও হচ্ছে কি বেসিক্যালি আমাদের একটা উইজেটের মতো কাজ করে। কিন্তু আমরা যেহেতু আজকে হচ্ছে এটা শিখতেছি, তো এটাতে দেখো এখানেও কিন্তু বেসিক্যালি আমরা এতক্ষণ কি শিখলাম, এই যে এখানে এই রান অ্যাপ থেকে শুরু হবে, মাই অ্যাপে যাবে, এবং এই মাই অ্যাপ ক্লাসের মধ্যে স্টেটলেস উইজেট, যেটা আমরা আমাদের হোম পেজে করলাম, অটোমেটিক্যালি আমাদেরকে একটা কনস্ট্রাক্টর দিয়ে দিল, এবং তারপর আমাদের একটা বিল্ড ফাইল দিল, যেই বিল্ড ফাংশনের আন্ডারে আমাদেরকে হচ্ছে লিখতে হবে। তো এখন দেখো ওখানে ওরা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ হচ্ছে কি রিটার্ন করছে। তো এখানে দেখো আমাকে, এটা তো একটা ফাংশন তাই না? এইটুকু তো তোমরা বুঝতেছো যে এটা একটা ফাংশন। 23, তোমরা কি ফাংশন জিনিসটা বুঝো? জি হ্যালো? আপু, হ্যাঁ জি আপু বুঝি। হ্যাঁ, তো দেখো এই ফাংশনটাতে আমি একটা উইজেট রিটার্ন করব, অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে আমি এখানে প্যারামিটার দিচ্ছি বিল্ড কনটেক্সট। প্যারামিটারটা কি দিচ্ছি এটা আপাতত বোঝার কোনো দরকার নাই, এটা দেওয়া দরকার, এটা ওদের সিনটেক্স, ওরা তোমাকে অটোমেটিক্যালি লিখে দিবে। আর এখানে আমার একটা উইজেট রিটার্ন করতে হবে, এই জন্য আমি এখানে প্রথম যে উইজেটটা রিটার্ন করব সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ। এবং আমরা ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ আর হচ্ছে স্কেফোল্ড, এই ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ উইজেট আর হচ্ছে এই যে স্কেফোল্ড উইজেট, যেটা এই দুইটা আমরা হচ্ছে কি প্রচুর ইউজ করবো। এগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক, একদম আমাদের ইউআই ডিজাইনের একদম বেসিক যেটা, সেটা হচ্ছে এই দুইটা। তো এখন এখানে আমি এই প্লেস হোল্ডারটাকে বাদ দিয়ে দিই, এই আমি লিখলাম ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ। তোমরা কি এখন পর্যন্ত বুঝতেছো? হ্যালো? জি আপু। হ্যালো? হ্যাঁ, আচ্ছা। তো এই যে ম্যাটেরিয়াল অ্যাপে দেখো এখানে হচ্ছে গিয়ে এই যে আহ এই পাশে হচ্ছে গিয়ে আমাকে এটা ক্লাস দেখাচ্ছে, কিন্তু আমার দরকার উইজেট। সো আমি এই ম্যাটেরিয়াল অ্যাপে গেলাম, এন্ড এখানে আমি এই উইজেটটা আমি কল করলাম। আচ্ছা, এখন হচ্ছে এই উইজেটের ভেতর আমি হচ্ছে কিছু প্যারামিটার পাস করব। ওকে, তো এই উইজেট আমি যদি এই উইজেটের উপর হচ্ছে আমার মাউস কার্সরটা বসাই, তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে অনেক কিছু আসে। অ্যান্ড এগুলা বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে তুমি কি কি প্যারামিটার পাস করতে পারবা ওর কাছে সেগুলা। এবং ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ ইউজের অনেক একটা সুবিধা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ইউআইটাকে কনসিস্টেন্ট রাখে, ইউআইটাকে হচ্ছে কি কনসিস্টেন্ট রাখে থ্রু আউট দ্য অ্যাপ। এবং এখানে হচ্ছে ডিফারেন্ট রুট, যেটা এই যে যেমন দেখো এখানে হচ্ছে একটা রুট প্যারামিটার আছে, এই রুট প্যারামিটার গুলাতে তুমি হচ্ছে কি খুব সুন্দর করে রুট ডিফাইন করতে পারো। তারপর তুমি যদি থিম চুজ করতে চাও তোমার ফুল অ্যাপের জন্য, সেগুলো তুমি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবা। তো এগুলাই হচ্ছে মোস্টলি কমন ইউজড প্যারামিটার ফর ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ। তো যে কোনো একটা প্যারামিটার পাস করার জন্য আমি যেটা করব, ফর এক্সাম্পল আমি অ্যাপটার একটা টাইটেল দিব। ঠিক আছে, তো এই যে দেখো আমি এখানে টাইটেল লিখলাম, এবং দেখো এই সবগুলাই কিন্তু হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল অ্যাপের কয়েকটা প্যারামিটার। আমি এখানে টাইটেল দিলাম, এবং যখন আমি হচ্ছে টাইটেল দিচ্ছি, দেখো টাইটেলে আমাকে একটা স্ট্রিং এক্সপেক্ট করতেছে। তোমরা স্ট্রিং জানো তো? 23। আপু অ্যারে অফ ক্যারেক্টার্স।
ইয়েস। আচ্ছা, আর অলসো তোমাদের যদি মনে হচ্ছে যে খুব বেশি অ্যাডভান্স কিছু হয়ে যাচ্ছে বা ওভারওয়েলমিং হচ্ছে, প্লিজ আমাকে বলবা, আই উইল স্টপ। ওকে, ওভারওয়েলমিং যে কোনো সময় যদি মনে হয় ওভারওয়েলমিং হচ্ছে বা কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে, আমাকে বলবা। সো এখন টাইটেলে আমি একটা স্ট্রিং দিব, ধরো যে দিলাম মাই ফার্স্ট অ্যাপ। অ্যান্ড অলসো এখানে আমরা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রিং গুলা ডিফাইন করি হচ্ছে গিয়ে এই একটা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে। এবং আমি যে এখানে টাইটেলটা একটা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে দিয়ে একটা স্ট্রিং লিখলাম, এটা খুবই ব্যাড প্র্যাকটিস। কখনোই আমরা এভাবে স্ট্রিং লিখবো না, বিকজ তাহলে হচ্ছে তুমি যখন অ্যাপটা পরে আবার রিইউজ করবা বা হচ্ছে গিয়ে অনেকদিন পর অ্যাপটাকে কোনো আপডেট করতে যাবা বা ডিবাগ করতে যাবা, তখন তোমার জান বের হয়ে যাবে। কারণ কোথায় কি টাইটেল লিখছো, আহ, কি স্ট্রিং লিখছো, এগুলো খুঁজে বের করতে অনেক ঝামেলা হবে। সো আমরা বেসিক্যালি সবগুলা স্ট্রিং সুন্দর করে আলাদা একটা জায়গায় ডিফাইন করে ওখান থেকে কল করব। বাট এটা আপাতত তোমাদের বোঝানোর জন্য বললাম, এই প্র্যাকটিসটা বাজে প্র্যাকটিস। যেহেতু আমরা বিগিনার, সো আমরা এই বাজে জিনিসটা করতেছি। আচ্ছা, টাইটেল গেল। হ্যালো। না, ওদের আগে 9:10 বেজে গেছে, ওদের আগে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আচ্ছা, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আপু। তোরা কি মানে, আর ইউ গেস কমফোর্টেবল উইথ দিস? তোরা কি আজকে বুঝতে পারছিস? ওয়াজ ইট লাইক টু মাচ বা টু মাচ ইনফরমেশন? কিছু মনে হচ্ছে? আচ্ছা ঠিকই ছিল। আচ্ছা, এটা আপু হচ্ছে যে বললা এগুলো তোদেরকে যে বললাম কনস্ট্রাক্টর। ওকে, আমি যে তোদেরকে কনস্ট্রাক্টরটা দেখাইছিলাম মনে আছে ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য ক্লাস? অলমোস্ট। সো এখানে এখানে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে তোর ক্লাসের ভিতর যে যে ভ্যারিয়েবল থাকে, ওই ভ্যারিয়েবলটা লিখে দেন ওই ভ্যারিয়েবলে কি পাস করতেছিস ওভাবে লেখা লাগে। আমরা যে লিখছিলাম না, এই যে যখন ফার্স্টে শুধু পার্সন লিখে আমার নাম আর এইজ পাস করে দিচ্ছিলাম, মনে আছে? সো নাম আর এইজ যখন পাস করে দিচ্ছিলাম, এখানে তোর হচ্ছে জাস্ট নামের আগে যেটা তোর নেম ভ্যারিয়েবল ওটা মেনশন করে দেওয়া লাগবে, আর কিছু না। কারণ ম্যাটেরিয়াল অ্যাপটার উপর হোভার করলে কিন্তু তুই দেখতে পারবে যে কি কি ভ্যারিয়েবল আছে ইন দিস পার্টিকুলার ক্লাস। ঠিক আছে, ইফ ইউ হোভার অন ইট, তুই হচ্ছে দেখতে পারবে যে ডাবল ক্লিক ইফ ইউ হোভার অন ইট, তুই হচ্ছে কি দেখতে পারবি সেখানে কি কি ওর ভ্যারিয়েবলস আছে, কি কি জিনিসপত্র ইউজ করতে পারবি। এন্ড তুই যেটা চেঞ্জ করতে চাস, যে ভ্যারিয়েবলটা পাস করতে চাস, ইউ অনলি হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্যাট, এন্ড তারপর যে ভ্যালুটা পাস করতে চাস ওইটা হচ্ছে কি তোর কি করা লাগবে, ওইটা পাস করে দেওয়া লাগবে। সো আমি যদি সেম জিনিসটা পার্সনের জন্য করতে চাইতাম, তাহলে শুনতে পাচ্ছিস? আমি যদি সেম জিনিসটা পার্সন কারোর জন্য করতে চাইতাম, তাহলে হচ্ছে রিটার্ন পার্সন নেম কোলন, ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমার নাম, তারপরে হচ্ছে কি কমা, তারপর পরের লাইনে এইচ কোলন, ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমার এইচটা, এরকম হতো। বুঝতে পারছিস? মানে ইটস আচ্ছা, বেসিক্যালি আমি আমি জি আপু। শেষ ছিল। হ্যাঁ, আরেকটা কাজ করতে পারো, যেহেতু তোমার এটা কনফিউজিং লাগতেছে। আপু যেটা বললো যে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাক্টর কল করতেছি, এবং কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে নেম প্যারামিটার দিয়ে আমি হচ্ছে এগুলো পাস করব। এখন এখানে তুমি যদি কন্ট্রোল প্রেস করে এখানে এখানে যাও, তাহলে দেখবা কি এখানে তোমাকে হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল অ্যাপের যে ক্লাসটা, সেখানে তোমাকে হচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে। তো ম্যাটেরিয়াল অ্যাপের ক্লাসটাতে দেখো, বেসিক্যালি এটা কিন্তু একটা কনস্ট্রাক্টর, অধ্যাপক আজকে যেটা পড়ালো। এখন এই যে কনস্ট্রাক্টরের ভিতর যে প্যারামিটার গুলো, এই সবগুলো প্যারামিটার হচ্ছে তুমি চেঞ্জ করতে পারবা। যেমন তুমি এখানে ডিফারেন্ট টাইটেল দিতে পারবা, ডিফারেন্ট কালার, থিম, যে কোনো কিছু, এই সবগুলো প্যারামিটার তুমি চেঞ্জ করতে পারবে। এবং অনেস্টলি এগুলা এখন এত জানার দরকার নেই যে কোন প্যারামিটার দিয়ে কি হয়। আমার মোস্টলি ইউজ হয় হচ্ছে তোমার টাইটেল, কালার, অথবা হচ্ছে তোমার থিম। এই বেসিক্যালি যেই জিনিসগুলো তোমার ইউজ হয়। তারপরে এই যে দিস ডট হোম, এটা খুবই ইউজফুল, এটা তোমার মাস্ট ইউজ করতে হবে। এই জিনিসগুলা হচ্ছে গিয়ে তুমি জানবা। অ্যান্ড এখান থেকে তুমি হচ্ছে এই যেহেতু এই কনস্ট্রাক্টরের ভিতর এই প্যারামিটার গুলো আমি চেঞ্জ করতে পারতেছি, তো এই টাইটেলের ভিতর আমি এই স্ট্রিংটা পাস করলাম। দ্যাটস ইট। এখন কি তোমার কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার? ও না না,
পুরাটাই এটা হচ্ছে ফ্লাটারে আসলে আমি যখন হচ্ছে জাভা থেকে ফ্লাটারে শিফট করছি তখন আমার এটা একটু পেইন হইতো যে ফ্লাটারে তোমার সবকিছু লিখতে হবে, তুমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপে যে করে যে ডিজাইন করার ব্যাপারটা এটা তুমি করতে পারবা না, বাট এটা আসলে খুব বেশি ডিফিকাল্ট না। তুমি খুবই হচ্ছে ইজি কিছু জিনিস আছে, ওই প্যারামিটার্স গুলো পাস করলে তোমার অটোমেটিক্যালি হচ্ছে তুমি ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে যেটা করতা ওইটাই হয়ে যাবে। বাট আবার ওই যে এক্সএমএল এ যেমন তোমার অনেক কিছু লিখতে হয়, এত কিছু লিখতে হবে না। হ্যালো, হ্যাঁ আচ্ছা। ব্যাচ 23 তোমাদের জন্য কি জিনিসটা অনেক বেশি ফাস্ট হয়ে গেছে তোমরা যারা আসো? হ্যালো, 23 থেকে কেউ একটু আমার সাথে কমিউনিকেট করো প্লিজ। আপু অত ফাস্ট ছিল না, বাট আমাদের একটু অনলাইন মেটেরিয়ালস কিছু দিলে ভালো হয়, যেখান থেকে উই ক্যান লাইক আজকে যা পড়াইলেন ওটা আমরা আরেকটু ভালো বেটার ওভারভিউ নিতে পারি আর কি। জি জি অবশ্যই, আমি তোমাদের হচ্ছে এই অলরেডি রিসোর্সেস দেওয়া ছিল হোপফুলি, আমি আরো কিছু হচ্ছে প্লেলিস্ট বিল্ড করে আমি হচ্ছে তোমাদের দিব, রিসোর্সেস গুলা জি আপু। দিব ইনশাল্লাহ। আর যে কোনো ওকে টাইমে আপু। কিছু না বুঝলে প্লিজ আমাকে একটু স্টপ করবা। ওকে, সো আই গেস ওকে আজকে এই পর্যন্তই। অধি আপু, Yeah, I think we're done for today. So there web classের মানুষ যদি থেকে থাকে, I think you can leave. আর কিছু নাই। And যদি মানে কেউ লিভ করে থাকে already, we have the recording, right? যে রেকর্ড করতেছিলি সাদমান। Alright, so since we have the recording, তোদের চিন্তা করা লাগবে না। You guys can go home and chill now. It's all done for today. And sorry, অনেক প্যারা দিলাম মাঝখান দিয়ে আমি জানি না কেন এটা মানে এত বেশি জ্ঞান করতেছিল। I will try to fix it in the next class in meeting them যাতে বারবার ঝামেলা না করে। I think we will switch to meet in the next class. So এটা কি আর আপু, কিছু? ক্যান উই লিভ নাও? Yeah, you can. ইয়েস শিওর, Bye bye. Thank you for coming. টাটা। তুমি কিছু বলতে? যে রেকর্ড করতেছিলি সে কি করবি আবার চলতেছে? আচ্ছা, class is a function or a data type. Class is basically a data type which contains both variables and functions. Class দিয়ে you are encapsulating একটা whole different type of data type. তুমি যখন একটা মানে নিজের আইডি রাখতে চাচ্ছ, কোথায় নিজের আইডি বলতে নিজের ফুল আইডেন্টিটি, তোমার নাম, এজ, কোথায় আছো, কি করতেছো, অ্যাড্রেস এন্ড এভরিথিং, যখন তুমি এগুলো কোথাও স্টোর করতে চাচ্ছ, you are using all different types of variables for it, right? নামের জন্য আলাদা, এজের জন্য আলাদা, birth date এর জন্য আলাদা, সবকিছুর জন্য you are using different data types. Instead of using all those data types separately, you can just encapsulate them in one specific data type of your own that you will create on your own. আমি যদি ভুল বলে থাকি কেউ একটু প্লিজ বলিস। হ্যাঁ, আমি অনেক আগে করছি এগুলা। I am totally unprepared for today's class. I was very busy the whole day. So আমি যদি ভুলভাল বলে থাকি প্লিজ somebody correct me. So যে জিজ্ঞেস করছিল বুঝতে পারছো? রাফ সানাইয়াস। আচ্ছা, ওকে। সো পার্সন হলো, হ্যাঁ এটা কইছিলাম ভাই। আচ্ছা হ্যাঁ, পার্সন হলো। সো এখন এখন তুমি হচ্ছে এইগুলো যে তোমার আছে, all these variables, they can be public, they can be private, অথবা they can be আরেকটা জিনিস যেটা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো না কারণ আমি ভুলে গেছি what the other thing was. So public গুলা হচ্ছে they are accessible by everyone. So for example, when you're calling this person, calling this person one class in a very মানে কি বলবো variable যখন বানাচ্ছ, তখন you can simply just write like this: person one dot name equals to your name. When you are declaring your variables or functions to be public, this is what you are actually doing. You can access those, but this is how you access them actually. You call the variable, you put this thing dot, I think it was called the access modifier, and hello, তুমি কথা বলতেছিলা? আচ্ছা, variable, this dot, এই dotটাকে I think access modifier বলে, আমি ভুলে গেছি again, sorry. I have a very big memory, person one, and then the variable within the class, that is the name. So এটার একটা ভালো কাজ হচ্ছে কি তুমি যদি directly you can just
ভ্যারিয়েবলটা বসে দিতে পারতেছো তোমার নামকে। খারাপ জিনিস হচ্ছে তোমার ডেটা কিন্তু লিক হয়ে যাবে। তোমরা আতিফ আসলামের টিকিট কিনছিলা কেউ 28 তারিখের জন্য? আমি জানি না কিনছে কিনা, ওখানে কিন্তু তোমাদের ডেটাবেসটা পুরো অ্যাভেলেবল হয়ে গেছিল। এখন ধরে নাও জিনিসটা এরকম হয়েছিল, এরকম হয় নাই বাট ধরে নিতে পারো জিনিসটা এরকম হয়েছিল যে তোমার হ্যাক করতেছে, হ্যাক করে হচ্ছে তোমার টিকিটের নামের জায়গায় তার নিজের নামটা বসায় দিয়ে সে তার সবকিছু বসায় হচ্ছে ইয়ে করে ফেলছে, সবকিছু বসে সে তোমার যে টিকিটটার জন্য তুমি টাকা দিয়েছো সেটা দিয়ে সে কিন্তু চলে গেছে আতিফ আসলামের কনসার্ট দেখতে। So in order for this to not happen, you can also declare these variables as well as functions to be private. That way you can hide the data. That way you can actually hide what variables exist within this person class, and within this person one variable. বুঝতে পারছো? Are you guys with me so far? এই জিনিসটা আমাদের একটা স্যার বলে, যখন স্যারটা বলতো তখন ওনাকে অনেক পচাইতাম, এখন আমার বিশ্বাস হইতেছে না জিনিসটা আমি নিজেও বলতেছি। যাই হোক, স্যারকে তোমরা পাবা ভেরি সুন, থার্ড ইয়ারে নেটওয়ার্কিং নেবে নাকি সেকেন্ড ইয়ারে, মনে নেই, সাথে ক্লাস পাবা কোনো একটা সময়। আচ্ছা, এনিওয়েজ, so that is why you declare that it is preferred to declare all these variables as private. ডার্টের মধ্যে ডিফল্ট থাকে কিছু একটা, আমি আপাতত খেয়াল নাই, বাই ডিফল্ট হচ্ছে গিয়ে তোমার সবকিছু আই থিঙ্ক পাবলিক থাকে নাকি প্রাইভেট থাকে আমার মনে নেই, বাট সি বা সি প্লাস পাবলিক থাকে, তাই না? থ্যাংক ইউ। এটা কি তিহান? আচ্ছা, কি জানি, আই থিঙ্ক বাই ডিফল্ট আই থিঙ্ক ডার্টে ওগুলো পাবলিক থাকে, কিন্তু ওটারও মানে আরো প্রোজ এন্ড কনস আছে। C++ হচ্ছে এভাবে, the whole point of showing you this whole class person is that তোমরা C আর C++ যেভাবে পার্সন যেভাবে ক্লাসকে তোমরা কি বলবো ইমপ্লিমেন্ট করে আসছো, একই ভাবে হচ্ছে ডার্টেও করতে পারবে। লিটারালি নাথিং ইজ ডিফারেন্ট, খালি ভার্টটা হচ্ছে গিয়ে তোমার মানে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি নিয়ে আসে ফর ইউ, বাট এছাড়া লিটারালি এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট এই সি আর ডার্টের মধ্যে। আর ইউ গাইস তোমরা ক্লাসের জিনিসটাকে বুঝছো? অ্যাজিউমিং বুঝছো, কারণ এটা আই থিঙ্ক বুঝার মতো, কিন্তু আমি বুঝাইতে পারতেছি না কিনা আমি জানি না। সো পার্সন এটা হচ্ছে তোমার ক্লাস, এন্ড এই ক্লাসের জন্য তোমরা যে ভ্যারিয়েবলটাকে ডিক্লেয়ার করলা, এই ভ্যারিয়েবলটাকে তুমি বলতেছো হচ্ছে কি একটা অবজেক্ট, ঠিক আছে? এখন এরকম এই যে কষ্ট করে পার্সন ডট নেম, তারপরে আচ্ছা এই জিনিসটা পার্সন ডট নেম না করে আমরা কিভাবে করি তাহলে? There are separate functions for setting the names. For example, it can be set name, ঠিক আছে? আর তুমি যদি নেমটাকে পাইতে চাও, প্রিন্ট করতে চাও, printf this name, what you can do is declare a function in your class and it will just be person1 dot get name. এরকম করে হচ্ছে তুমি তোমার মানে যা যা স্টোর করে রাখছো in the variable তুমি হচ্ছে এভাবে পেতে পারো। সো আই হোপ এগুলো বুঝতে পারছো। সো মানে এরকম সেট নেম কয়বার করবা? You can have like এখানে তো একটা সিম্পল দেখালাম যে পার্সনের জন্য এরকম like অল্প কয়েকটা তোমার ভ্যারিয়েবল আছে, but you can have like a lot of different variables in a person in one class, right? এটার আপাতত এক্সাম্পল মনে নাই, বাট ধরো একটা কেসে there are many variables। এখন তুমি তো সবগুলোর জন্য বারবার সেট নেম, সেট whatever the variables are, set করতে পারবে না এতবার, রাইট? সো এটার জন্য we have this thing called a constructor. What is a constructor? A constructor টা হচ্ছে it is going to take the variables that you want to set in a function and ওগুলা হচ্ছে একবারে ওর ক্লাসের ভিতর যে ভ্যারিয়েবলটা ছিল, ক্লাসের ভিতর যে ভ্যারিয়েবল গুলো আছে ওগুলোর মধ্যে বসাই দিবে। এখন what does this constructor look like? কনস্ট্রাক্টরটা কি বুঝছো তোমরা? কনস্ট্রাক্টরটা is কিছুই করবে না, it is just a simple way of setting variables inside your class, ঠিক আছে? So almost every class comes with constructor, at least data এর মধ্যে তো আছেই, at least almost every class, every class comes with constructor, ঠিক আছে? Every class comes with constructor, এটার কাজই হচ্ছে কি তোমার ভিতরে যে ভ্যারিয়েবল গুলো তুমি সেট করতে চাও to some values, it is going to set all those variables to some values that you pass into this constructor. এই কনস্ট্রাক্টরটা হচ্ছে গিয়ে কিছু প্যারামিটার নেবে, তোমার ক্লাসের ভিতর যে প্যারামিটার থাকবে, যে ভ্যারিয়েবল থাকবে সেট করার, ওই ভ্যারিয়েবল গুলোই হচ্ছে কি ওই প্যারামিটার হবে। সো এই পার্সন ক্লাসের জন্য the constructor that will be present inside the person class, আমাকে না বুঝলে প্লিজ বললো কেউ, কি দেখাই ইরেজার আসে না কেন?
So তোমার এখানে আপাতত আমি নেম আর এজ দিলাম কারণ এত কিছু লিখতে পারতেছি না। সো তোমার এটার ভিতর যে কনস্ট্রাক্টরটা হবে, কনস্ট্রাক্টরটা ফাংশন ইজ গোইং টু লুক লাইক the name of the class. ঠিক আছে, this is all it's going to look like the name of the class, and ভিতরে it's going to contain এই যে এই প্যারামিটার গুলোর ডেটা টাইপ সিরিয়ালি। ঠিক আছে, সিরিয়ালি মেনটেন করবে এখানে। সো ইট ক্যান বি ধরো মানে যে নামে পাস করলা, ধরে নেম, আবার সরি var name, var age, এরকম হবে। and it will not have any return type. আগে তোমরা কি দেখে আসছো, whenever you made a function you always had a return type, right? এখানে return type মানে কোনো data type না থাকলেও it can be only void, এরকমও তো ছিল তাই না when you were creating a function। কিন্তু a constructor does not have anything to return because it is only setting some variables inside the class. Okay, that is why it does not have anything to return. The only thing it does is set some variables according to your choice, right? Which the person what a constructor is. Respond to Yep. action. All right. A second. আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে। সো এটার মধ্যে এখন তোমরা যে নেমটা পাস করলা, ডার্টের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে ওর এখানে কি ছিল এটা নেম। সো the way this variable will be accessed inside the class is this dot name. দিসটা হচ্ছে গিয়ে তোমরা অনেক জায়গায় দেখবা ইউজ হইতেছে। দিসটা বেসিক্যালি কিছুই না, ওরা জাস্ট এটাকে ইউজ করতেছে। ওরা হচ্ছে এই দিস ক্লাস and this variable within the class, এটা দিয়ে হচ্ছে কি দিস হইতেছে this dot name। এটা কিছু না, দিস দিল তোমার হচ্ছে সি আর সি প্লাস প্লাসে they don't use this is used mainly in Java and sometimes in Dart, right? So this I think Dart this use করে। so this dot name equals to name, this dot age to age. So তোমার এখন সুবিধা কি হচ্ছে, তুমি যখন person 1টাকে as a variable বানাচ্ছিলা তখন তোমার person1.setName, person1.setAge করে করে separately name, age বা whatever information you were putting into the variable are not being needed to be done separately. You can do them all in once. For example, এখানে যে ক্লাসটা এখানে যে person1টা করেছি, এখানে we can write the person1 equals to person, ধরো আমার নাম, লেটস সে আমার এখন 16 বছর বয়স। ঠিক আছে, সরি। So see, this is only just making your life much easier. এখন এতটুকু বুঝছো, it is necessary to understand this part. Okay, বুঝতে পারছো তোমরা? ডিফারেন্ট জিনিসের জন্য ডিফারেন্ট কালারের পেন ইউজ করলে বেটার হতো আর কি। এখানে একটু মানে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে মাঝখান দিয়ে যে কোনটা মানে কি ইয়ে করতেছে। ভুলে যাচ্ছি। ক্লাস নিতেছি হাজার হাজার বছর পরে। শোনো, আমি কিন্তু পরের থেকে সাফার করি, সো প্লিজ I have less experience in being a mentor than you guys have in being students. ঠিক আছে, so please feel free to interrupt me anytime you want. আমি খারাপ পড়াইলে বলবা যে আপনি বুঝতেছি না, আবার বলেন, আমি ইচ্ছা মতো বলবো। ঠিক আছে, so আমাকে বলো। আচ্ছা, এতদূর কি বুঝতে পারছো? আপু কেন রিক্যাপ দিস হোল থিং, আচ্ছা, একবার রিক্যাপ দিলে ভালো হতো। কনস্ট্রাক্টর নাকি ক্লাসের জিনিসটা? ক্লাস class. So class is basically there to make your life easy. Class is a data type that you will make for your own সুবিধার ইংলিশ কি ভুলে গেছি। তোমার নিজের ইচ্ছা মতো একটা data type you will make, and you will do that by creating a class. So you're making a class person here which will contain some variables and some functions in the class. All this will be encapsulated within this class, and you can access them according to some functions, or if the variables are public, by accessing the variables directly. And now, instead of using the functions separately again and again, for example, set name and set age and other different variables, instead of doing that, you guys have one thing which is called a constructor, which does nothing
but just sets values to the variables that are present within the class. That's all what a class is. And whenever we declare a variable of a class, that variable is called the object of the class. So this person one, this will be called an object. Wow, this will be called okay. So this will be called an object of the person class. Sorry, object of the class Apu, person. so this is like function calling in C, right? মানে আগে Yeah. একটা আচ্ছা আর এখানে হচ্ছে this name is equal to name and this okay and ওখানে হচ্ছে this name is equals to name and this age is equals to age এটা দিয়ে কি মিন করছে এখানে oh okay thank you 23 আচ্ছা যে জিজ্ঞেস করতেছে I'm assuming you are 23. জি আপু নিশ্চয়ই তো তোমাদের তো আগে পয়েন্টার পড়ায় না এখন রাইট এজন্য আমি পয়েন্টারটা ইউজ করতেছি না কারণ what if I intimidate you more with more and more new Our words. basic I have the basic idea so বুঝতে পারছি এখানে কি বলছে second. Classes separately var name and age declare করা লাগবে when using constructor নাকি যেভাবে ফাংশনের মতো person declare করা হচ্ছে for that we don't need to declare আমি কোশ্চেনটা বুঝিনি এক সেকেন্ড classes separately আচ্ছা I will get back to you with this okay I think we are running a little short on time সেপারেটলি হচ্ছে কি তোমার কিছু ডিক্লেয়ার করা লাগতেছে না সেপারেটলি যদি ডিক্লেয়ার করা না লাগে দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ইউজিং দ্য কনস্ট্রাক্টর বুঝতে পারছো একটা কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে তুমি একবারে সবকিছু ডিক্লেয়ার করতেছো একবারে সবগুলা ভ্যারিয়েবল সেট করতেছো So definitely you don't have to, all you have to do is just pass these parameters in the so প্রত্যেকটা জন্য একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর থাকে which actually does not take anything okay প্রত্যেকটা জন্য ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর থাকে এর জন্য হচ্ছে তোমার এরকম হতে থাকে সো কনস্ট্রাক্টর ভিতরে অনেকগুলো থাকতে পারে এক একটার মধ্যে এক একটা প্যারামিটার থাকতে পারে এটা নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি এখন বলতে চাচ্ছি না খুব একটা কারণ আপাতত লাগবে না অলরাইট সো এতদূর যদি বুঝে থাকো আমি এখন একটু বড় টপিকে যাব বুঝতে পারছো তোমরা বিকজ তোমরা যদি কনস্ট্রাক্টরের কনসেপ্টটা বুঝে থাকো কনস্ট্রাক্টর এন্ড ক্লাসের জিনিসটা বুঝে থাকো তাহলে মানে তোমার ওয়ার্ক ইন ফ্লাটার ইজ হাফ ডান বিকজ এভরিথিং দ্যাট ইউ উইল ডিক্লেয়ার হ্যাঁ হুম হুম পারে ওই যে ওর জন্যই বললাম যে না 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 ডার্টের কোনো এখানে তুমি সিতে যা যা শিখতেছো সি প্লাস প্লাস যা যা শিখবা সবকিছু ইজ মানে সেম মানে একই জিনিস কোনো ডিফারেন্স নাই এই জন্য সি আর সি প্লাস প্লাস ইজ বেসিক্যালি কল দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ তুমি সি সি প্লাস প্লাস এর মধ্যে তোমরা দুদিন পর কনস্ট্রাক্টর যা যা শিখবা ডার্টের মধ্যে এভরিথিং ইজ দ্য সেম থিং দেয়ার ইজ লাইক নাথিং সেপারেট ইনসাইড ডার্ট or so I know জাস্ট একটা ডিফারেন্স হচ্ছে কি তোমার সি সি প্লাস প্লাসে কনস্ট্রাক্টর যেমন আছে একটা হচ্ছে গিয়ে ডিস্ট্রাক্টর আছে which will basically just remove everything and তোমার মেমোরিটা ফ্রি করে দিবে কিন্তু সেটা ডাটা নাই ডাটার মধ্যে হচ্ছে গিয়ে দে ডু ইট অটোমেটিক্যালি এজন্য ডাট ভালো ওকে বুঝতে পারছো এরকম মানে খুবই মাইনর ডিফারেন্সেস আছে খুব বড় বড় ডিফারেন্সেস আছে ডার্টের ডিস্ট্রাক্টরটা ওরা অটোমেটিক্যালি ডিক্লেয়ার করে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু ইট সেপারেটলি সো তুমি যখন মানে সব শেষ হয়ে গেল নিজে নিজে আর কি ইট কিলস ইটসেলফ ঠিক আছে সুইসাইডাল অনেক সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু লাইক আস্ক ইট টু কিল ইটসেলফ সেপারেটলি বুঝতে পারছো আচ্ছা সো এটা যদি বুঝে থাকো তোমার যা বললাম সি সি প্লাস মানে ডার্ট সি কি নাম ফ্লাটার ফ্লাটার হচ্ছে যে তোমার শেখা শেষ কারণ তুমি যখন ফ্লাটারের মধ্যে কিছু করতেছো বা তুমি যেই আইডি ইউজ করো ওটার মধ্যে তুমি যখন কভার করবা আমি এখন স্ক্রিন শেয়ার করবো আই হোপ তোমরা দেখতে পারো আমার ল্যাপটপের
ওয়াইফাই খুবই বাজে, এই জন্য আমি হচ্ছে এখান থেকে আসতেছি। মজার জিনিস করবো এখন, দেখি if it works. আমি একটু হচ্ছে এখানে স্ক্রিন শেয়ার অফ করলাম। আচ্ছা, কি আচ্ছা, তোরা কোনো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস? জি আপু স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আই হোপ যারা যারা মিটিং এ আছিস, you guys have like tried to learn the demo, tried to run the demo project that Flutter provides at the very beginning, the counter. পারছিস তোরা? বা কেউ যদি না পেরে থাকিস এখনো, you can tell me, I will help you after the class. লাইক আমি যখন কিনা রান করতে গিয়েছিলাম আর কি, আমার অ্যান্ড্রয়েড এমুলেটর যেটা ছিল এটা কেন জানি হ্যাং করেছিল আর কি। এটা আইডিটা হ্যাং করে গেছিল বেসিক্যালি আমার এটা। এটার একটু ফাইজলামি করে আসলে মানে um are you like running out of space or something? Did you like install everything on your C drive? আপু একটু সরি, একটু আবার বলতে পারবেন? Did you like install everything on your C drive? I think it might be due to like কাছ থেকে ইনস্টল করতে হবে এটা। অলসো বুঝি ওয়ান নাই কি মোর বললে? থিং, যদি তোমার হচ্ছে র্যামটা একটু কম থাকে, ট্রাই নট টু ইউজ গুগল ক্রম অথবা এনি আদার ব্রাউজার্স, কজ এটা হচ্ছে গিয়ে আরো বেশি তোমার ইমুলেটরকে অনেক স্লো করে দেয়। সো তোমার র্যামটা যতটুকু ফ্রি রাখা যায় ওটা ট্রাই করবা। থ্যাংক ইউ আপু। এই সমস্যা হচ্ছে কি এখন আমারও হইতেছে, কারণ আমার সি ড্রাইভের যে কি অবস্থা আমি থাক পরে দেখাই। আই অনলি হ্যাভ লাইক 6 GB লেফট। সো আমি আজকে যখন এই ক্লাস নেওয়ার আগে রান করার চেষ্টা করতেছিলাম, আমার এমুলেটর খুঁজেই পাইতেছে না। ঠিক আছে, সো কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না, রান তো পড়ার কথা, কি কি জানি হয়েছে। আই উইল ট্রাই টু সলভ এভরিথিং, বাট আজকের ক্লাসের জন্য ইউ ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি নিড টু রান দ্য এমুলেটর, আমরা এটা পরের ক্লাসে করবো। আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কি ক্লাসের ওখানে বলি নাই, one class can have different children class. Okay, and if you ask me how, আমি আবার একটু এটা off করে নিচ্ছি। এই জিনিসটা দেখতেছি, তারপর we can continue. আচ্ছা, so say for example তোমার হচ্ছে কি একটা user class আছে, ঠিক আছে? So in an application you can have different kinds of users. তো তোমার একটা যে তোমার এই আইওটি যদি কোনো সিস্টেম থাকে এরকম ইউজার লগইন সিস্টেম, যে সেলস যেটা, ওটা তো স্টুডেন্টদের জন্য আছে, শুধু ধরে নিলাম ওখানে ফ্যাকাল্টিরা লগইন করতে পারবে, ঠিক আছে? সো একটা সো না, আমার এখানেও আপুর হচ্ছে। কথাটা একটু ওয়েট করি, আপুর মনে হয় এই যে আপুর নেট মনে হয় চলে আসছে। আচ্ছা, আমি আপুকে হচ্ছে টেক্সট, একটু ওয়েট করি আমরা। হ্যালো, তুমি কি শুনতে পাচ্ছিস এখন? এখন শোনা যাচ্ছে আপু। জি আপু এখন ঠিক আছে। কিছুই করি না, একটু বসেছিলাম।
আচ্ছা, কি বলতেছিলাম? আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা class can be a parent to different classes. So for example, you have an information system in your varsity where you have two types of users. একটা হচ্ছে গিয়ে student user আর একটা হচ্ছে গিয়ে faculty user. So student user ঢুকে তো a student can view the grades or view the courses that he or she has taken or view the routines, everything. খুব advanced একটা system ধরো আছে এরকম একটা, ঠিক আছে? In future থাকবে। সো এরকম ধরো একটা ইয়ে আছে, ওরকম হচ্ছে এগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টের ফিচার, স্টুডেন্ট জানতে করতে পারবে। আর একটা ফ্যাকাল্টি হচ্ছে কি করতে পারবে, ফ্যাকাল্টি হচ্ছে গিয়ে গ্রেড সেট করতে পারবে, ফ্যাকাল্টি হচ্ছে গিয়ে তোমার যে কোনো কাউকে ধরো পানিশ করতে পারবে, গ্রেড চেঞ্জ করতে পারবে, গ্রেড নিয়ে যা তা করতে পারবে ইচ্ছা মতো এভরিথিং। ফ্যাকাল্টিতে ডিফারেন্ট কাজ থাকবে, স্টুডেন্টের ডিফারেন্ট কাজ থাকবে, বাট দে আর গোইং টু হ্যাভ সামথিং ইন কমন। ফর এক্সাম্পল, লগ ইন করার সময় তো সবারই একটা আইডি থাকে, ফ্যাকাল্টিদেরও কিন্তু আইডি থাকে, জানিস না? ফ্যাকাল্টিদেরও আইডি আছে, স্টুডেন্টেরও আইডি আছে, আর লাইক এরকম অনেক কিছু আছে। ফ্যাকাল্টিদের হচ্ছে আবার কে কোন সময় ক্লাস নেবে এরকম একটা রুটিন আছে, সেপারেটলি অনেক কিছু আছে, while also having some things in common. ফর এক্সাম্পল, যখন এই সিস্টেমটার মধ্যে যখন কেউ যখন বানাতে যাবে তখন হচ্ছে কি ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে, নেম ভ্যারিয়েবল, ডেট অফ বার্থ, জয়নিং ডেট, এই সব কিছু হচ্ছে কি লাইক ডিফারেন্ট থিংস দ্যাট দে ক্যান হ্যাভ ইন কমন এন্ড সাম আদার থিংস দ্যাট দে ক্যান হ্যাভ দ্যাট দে হ্যাভ সেপারেট। ধরো এই ইউজারের জন্য এখন যদি আমি এই ধরো স্টুডেন্ট ইউজার একটা বানাই, আর একটা হচ্ছে আলাদা করে তোমার ইয়ে বানাই, টিচার বললাম, টিচার একটা আলাদা ক্লাস বানাই, এখন এই ক্লাসগুলোর মধ্যে একটা রিডান্ডেন্সি আসবে। রিডান্ডেন্সি বলতে কি, এই যে স্পেসিফিক কয়েকটা ভ্যারিয়েবল আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করলাম, এগুলা আবার হচ্ছে কি এখানে রিপিট হচ্ছে, ঠিক আছে? এখন এখানে তোমার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ one of the things that we try to reduce is redundancy. Redundancy মানে হচ্ছে repetition of some things. It can be functions, it can be variables. এই একটা জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা কমাতে চাই। So what can we do instead? We can instead declare a parent class called user. এই user-এর মধ্যে হচ্ছে এই name, DOB, joining date, etc. থাকবে, and we can write that this class teacher, this class teacher extends user, ঠিক আছে? Someone else is sharing, I can share করতে চাচ্ছি। আচ্ছা, okay, so this class teacher extends user. What does this mean? এখন এই টিচার ক্লাসটার মধ্যে ইউজারের মধ্যে তুমি যে যে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছো এন্ড যে যে আরো ফাংশন ডিক্লেয়ার করে থাকবা সবকিছু will also be available to the teacher class. So টিচারেরও একটা নেম থাকবে, একটা ডিওবি থাকবে। এটা করলে you won't have to separately declare all these different variables inside the teacher class. You can just use them from the user class. And now এখানে হচ্ছে টিচারের যা যা তোমার ফাংশন থাকবে আলাদা, ফর এক্সাম্পল চেঞ্জ গ্রেডস, ঠিক আছে? চেঞ্জ গ্রেডস, remove students, এরকম different function থাকবে for the teacher as well as for the student. এখন আপু স্টুডেন্ট এখানে কি টিচার ক্লাসটা চিলড্রেন ক্লাস হিসেবে অ্যাড করতেছে? হ্যাঁ, this teacher class is a child of the user class, ঠিক আছে? সো তোমার এখানে আমি যদি একটা হায়ারার্কি এটা দেখাই, এটা ডার্ট সি প্লাস প্লাস, হ্যাঁ এক্সটেন্সটা ডার্টের, এই এক্সটেন্স ওয়ার্ডটা এটা হচ্ছে কি ডার্টের জন্য। সি আর সি প্লাস প্লাস এর একটা আরেক আলাদা ওয়ার্ড ছিল, কিন্তু একই জিনিস, এভাবে ইয়ে করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব ভুলে গেছি। আমরা এক্সটেন্সের কাজ হচ্ছে গিয়ে ও হচ্ছে গিয়ে বলতেছে টিচার বেসিক্যালি এক্সটেন্স ইউজার বলতে, টিচার বলতেছে যে ইউজার হচ্ছে গিয়ে আমার প্যারেন্ট। সো যে ইউজার ইউজারের চিলড্রেন হবে হচ্ছে গিয়ে টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? সো ইউজারটা হচ্ছে গিয়ে আমার প্যারেন্ট, প্যারেন্টের কি থাকে, চিলড্রেন থাকে অবভিয়াসলি, সেটাকে হচ্ছে গিয়ে চিলড্রেন বলতেছে আমরা, ঠিক আছে? সো যখন আমরা বলতেছি যে ক্লাস টিচার এক্সটেন্স ইউজার, তখন আমি বলতেছি যে এই টিচার ক্লাসটা ইজ এ চাইল্ড অফ দ্য ক্লাস ইউজার, বুঝতে পারছিস? সো ক্লাস স্টুডেন্ট এক্সটেন্স, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো।
ডার্টে হচ্ছে এরকম ঝামেলা করা লাগে না, ঠিক আছে? করা there is something else called implements in Dart. এক্সটেন্সের জায়গায় implements ইউজ করে, and I think ওই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে bring some of the things that you just said, কিন্তু ওরকম explicitly হচ্ছে we don't have to write public বা private এরকম কিছু, ঠিক আছে? I think ওখানে তোমার ডাটার মধ্যে প্রাইভেটলি তো করা যাবে কিনা আমি ঠিক শিওর না। I think in that case I think এক্সটেন্সের জায়গায় implements ইউজ করে, এটা আমার একটু দেখতে হবে, ঠিক আছে? এই এক্সটেন্সের জায়গায় হচ্ছে এরকম পাবলিক প্রাইভেট চেঞ্জেস আনার জন্য এক্সটেন্সের জায়গায় ইমপ্লিমেন্টসটা ইউজ করে, তখন হচ্ছে কি শুধু আই গেস ফাংশন গুলো ইমপ্লিমেন্ট করার কিছু একটা হয়, আমার ঠিক মনে নেই। তোকে আমি পরে এটা I will get deal with this. বললাম না I am very unprepared for today. আচ্ছা, so class student, I'm very sorry but I will get back to you with this. আচ্ছা, so ক্লাস স্টুডেন্ট হচ্ছে কি ইউজারকে এক্সটেন্ড করতেছে, এখন স্টুডেন্টরা হচ্ছে ডিফারেন্ট তোমার ফাংশন থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল স্টুডেন্ট কি করবে, চেক গ্রেডস টু গেট অ্যাংজাইটি অ্যাটাকস, চেক গ্রেডস, স্কেডিউল বা শিডিউল, সরি মানে যে যেটা বলিস আমাকে জাজ করিস না, আই ইউজ বোথ। আচ্ছা, এরকম করে এটার এটার নাম কি ছিল, ইনহেরিটেন্স বলে এটাকে, ঠিক আছে? সো এখানে টিচার ক্লাসটা ইউজার ক্লাসের কিছু কিছু প্রপার্টি ইনহেরিট করছে, দিস ইজ হোয়াট উই কল ইনহেরিটেন্স ইন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। স্টুডেন্ট ক্লাসটাও সিমিলারলি কিছু কিছু জিনিস ইনহেরিট করছে, কিছু না সব জিনিস ইনহেরিট করছে ফ্রম দ্য ইউজার ক্লাস, এটাকে আমরা বলতেছি ইনহেরিটেন্স। অলরাইট, আর ইউ গাইস উইথ মি সো ফার? আচ্ছা, সো এখন we can view the code. We're almost done actually with today's class. মিহিলা, আমার লাইক দিলে তুই একটু স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাস। আপু আমি কোডের পার্টটা দেখাবো? হ্যাঁ, তুই দেখাতে পারিস। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে আপু। আচ্ছা আমি হচ্ছে ফুল স্ক্রিনটাই শেয়ার দিচ্ছি, আর তোমরা একটু বলো যে আমার কথা হচ্ছে একদম ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কিনা, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড। জি আপু, ক্লিয়ারলি শোনা হ্যালো, যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে সব। আচ্ছা আমি না আপু ভুলে গেছি এটা কিভাবে যেন এখান থেকে বের হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, ইট ওয়ার্কস। ওকে ওকে, সো তোমরা হচ্ছে কি কি নামাইছিলা ফ্লাটার আর হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও অথবা ভিএস কোড এনিথিং? আপু জি আমি আপু, অ্যান্ড্রয়েড, নামানো আছে। অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও নামাইছো কেউ? জি আপু। আচ্ছা, কোনো প্রবলেম ফেস করছো? আমি হচ্ছে গিয়ে আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে তোমরা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো, আমি অ্যাকচুয়ালি একটু ট্রাই করবো যে সবগুলা প্রবলেম নিয়ে একটা করে ক্লাস রাখতে, কারণ আমার মনে হয় যে অন্য কেউ কি প্রবলেম ফেস করতেছে এটা দেখলেও হচ্ছে কি আর কি অনেক সুবিধা হয় পরে নিজে ওই এররটা ফেস করার সময়। তো আমি হচ্ছে একদম ইনিশিয়ালি হচ্ছে তোমার শুরু করি। এটা হচ্ছে তোমার, আমি বেসিক্যালি আই ইউজ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, তো আমি হচ্ছে তোমাদেরকে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও দিয়েই দেখাবো, এবং একটু ট্রাই করবা যে প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে একটু কিপ আপ করতে, এবং দ্য মোমেন্ট ইউ লুজ ইউর ট্র্যাক আমাকে স্টপ করবে এবং বলবা যে আপু আমি বুঝতেছি না, এরপর থেকে আমি একটু আবার রিপিট করবে। তো ফার্স্টে আগে হচ্ছে গিয়ে ধরো যে আমি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ওপেন করি। এই যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও একদম বেসিক থেকে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, ঠিক আছে? এবং আমি যেহেতু আমি বারবার বলতেছি আই ইউজ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, সো আমি আসলে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতেই দেখাবো। তো ফার্স্টে আগে হচ্ছে এই জিনিসটা কিভাবে সরাই? ওকে, ইট ওয়ার্কস। আচ্ছা, তো ফার্স্টে আগে আমি এখানে যাব, গিয়ে হচ্ছে ফাইলে গিয়ে আমি নিউ দিয়ে এখানে হচ্ছে সব সময় আমার হচ্ছে ফ্লাটার এসডিকে যেগুলো সবকিছু নামানো আছে, সো এই যেখানে আমি অলওয়েজ নিউ ফ্লাটার প্রজেক্ট যেটা সেটা চুজ করব। ওকে, আচ্ছা তারপর এখানে বেসিক্যালি এসডিকে পাথ যেটা, এটা হচ্ছে যখন তোমরা ফ্লাটারটা হচ্ছে সেট আপ করবা তখনই হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসগুলো কনফিগার করা থাকবে। তারপর আমি নেক্সট দিব, এবং এখানে হচ্ছে কি আমার প্রজেক্টের নাম যেটা সেটা দিব। সো ধরো যে আমি দিলাম ফ্লাটার ক্লাস 1 নিউ
এখন তোমাদের এখানে হচ্ছে একটা এরর আসবে, আমি তোমাদেরকে দেখাবো, দাঁড়াও। আর হচ্ছে এই জিনিসটা আপাতত তোমাদের লাগবে না, এই অর্গানাইজেশনটা, বাট এটা হচ্ছে তুমি এটা আমার হচ্ছে ইন্টার্নশিপে আমার দরকার ছিল, যখন হচ্ছে যে কোম্পানির আন্ডারে তুমি প্রজেক্টটা বিল্ড আপ করতেছো, ওটার একটা অর্গানাইজেশনের একটা ইয়া থাকে, তো এইটা হচ্ছে ওখানে দিতে হয়। আদার দেন দ্যাট ইটস অল ফাইন। এখন হচ্ছে এগুলো আমি আর কোনো কিছু চেঞ্জ করবো না, বাট এখন হচ্ছে আমাকে একটা এরর দেবে। দেখো এখানে ক্রিয়েট দিছে এবং আমাকে এখানে এরর দিছে যে এই সবগুলো হচ্ছে অবশ্যই ওদের একটা নোটেশন আছে, যে নেমিং সিনট্যাক্স যে নোটেশনটা, ওটা অবশ্যই তোমাকে মেনটেন করতে হবে। যেমন এখানে আমাকে বলছে যে আমি হচ্ছে এই ফ্লাটারে এফটা বড় হাতের দিছি, এই জন্য এটা হচ্ছে ভ্যালিড একটা ডার্ক প্যাকেজের নেম না। সো অবশ্যই আমাকে এটা সবগুলো হচ্ছে ছোট দিতে হবে। এবং এটা এই যেই কি বলবো, যে নোটেশনটা আমি ইউজ করতেছি সেটাও আমি তোমাদেরকে বলবো। সো এই তো এটা এখন হচ্ছে আমি ক্রিয়েট দিব। যেই মোমেন্টে বুঝবা না আমাকে স্টপ করবা, এবং আমার কথা ক্লিয়ার না আসলে বা আমি অনেক বেশি স্পিডে বললে আমাকে বলবা। তো এটা আমি হচ্ছে নিউ উইন্ডোতে গেলাম, কারণ আমরা অনেকগুলো নিয়ে কাজ করব। তো এই তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমার একদম নিউ প্রজেক্ট। মডিউল নেম কোনটা ছিল? মডিউল নেম হচ্ছে কি বেসিক্যালি তোমার তুমি যে ফ্লাটারটা প্রজেক্টের যে নেম দিবা ওটার সাথে মিলেই হচ্ছে ওরা অটোমেটিক্যালি একটা মডিউল নেম সেট করে ফেলবে। এবং ওটাও মডিউলটাও হচ্ছে তোমার রানিং অ্যাপটা রান করার সময় অনেক সময় কাজে লাগে, এররে অনেক সময় এটা সেট করতে হয়, বাট ওটা আমি তোমাদেরকে আরেকদিন দেখাবো যে ওটা হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি একটা কি টাইপের এরর কাউন্টার করলে ওই মডিউলটা চেঞ্জ করতে হয়, সেটা সেই কনটেক্সটে হচ্ছে তোমাদেরকে আমার দেখাতে হবে। সো এখন আসলে বললে বুঝবা না। তো নর্মালি তুমি যখন নেমটা সিলেক্ট করবা তখনই মডিউলের নেমটা অটোমেটিক্যালি সেট হয়ে যাবে। সো এই তো এটা হচ্ছে আমার আসলো। এখন হচ্ছে আমি ইউমিলেটরটা দেখাই তোমাদের। বেসিক্যালি এই যে এখানে এখানে হচ্ছে আমার যেই যেই ডিভাইস গুলো আমি হচ্ছে গিয়ে কারেন্টলি আমি ইউজ করব, মানে ইউমিলেটরটা বেসিক্যালি আমার সেট করা আছে, সেই ডিভাইস গুলো সব হচ্ছে এখানে দেখাবে। আর এখানে হচ্ছে আমার রানিং ডিভাইসেস গুলো দেখাবে, যেমন এখন আমার কোনো রানিং ডিভাইস নাই। তো আমি হচ্ছে গিয়ে যেটা করব, আমি হচ্ছে গিয়ে নতুন একটা ডিভাইস আমি ক্রিয়েট করব, নতুন একটা ইমুলেটর আমি ক্রিয়েট করব। এটার জন্য আমি এখানে যাব, ক্রিয়েট ভার্চুয়াল ডিভাইস। তারপর দেখো এখানে হচ্ছে ডিফারেন্ট ফোন, ট্যাবলেট, ডেস্কটপ, এগুলো সবকিছুর জন্য আছে। এটার মধ্যে আমি শুধু ফোন আর ট্যাবলেটটাই ইউজ করছি, বাকিগুলো আমার এই ডেস্কটপ টিভি আমি কখনো ইউজ করি নাই। তো ফোনের যেটা, সেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি তুমি যখন একটা অ্যাপ বানাবা তুমি তো একটা স্পেসিফিক স্ক্রিনের জন্য বানাবা না, তোমার ফোনটা এমন হতে হবে যেন হচ্ছে একদম স্মল ফোনের জন্য কাজ করে, ট্যাবলেটের জন্য কাজ করে। তো আমি বেসিক্যালি যেটা ফলো করি সেটা হচ্ছে আমি টেস্ট করার সময়, এগুলো আসলে অনেক পরের ব্যাপার বাট তাও আমি একটু বলে রাখি, টেস্ট করার সময় আমি সাধারণত ইউআইটা যখন টেস্ট করি তখন আমি হচ্ছে 3 টাইপের ফোনে করি, যেমন হচ্ছে একটা মিডিয়াম ফোন, একটা স্মল ফোন, আর এটা হচ্ছে তোমার ট্যাবলেট। সো আমার কাছে মনে হয় যে এই 3টাতে যদি আমি মোটামুটি টেস্ট করি বাকি সবগুলাতে রানেবল হয় এবং ইউআই এর খুব বেশি ঝামেলা হয় না। এবং ইউআইটা হচ্ছে গিয়ে কিভাবে ডিজাইন এমন ভাবে আমি করব যেন এটা যে কোনো টাইপের স্ক্রিনের সাথে হচ্ছে কম্পেটিবল হয়, ওটারও কিছু আহ কি বলবো, কিছু ক্যাটাগরি আছে যেগুলোও হচ্ছে গিয়ে তোমার সামনের ক্লাসেস গুলাতে আমি তোমাদের একটু বলবো। তো এখানে হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি ডিফারেন্ট ফোন কোনগুলা প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবল সেগুলো তুমি দেখতে পারবা, তোমার সাইজ দেখতে পারবা, রেজুলেশন দেখতে পারবা। তো এই যে আমি প্রথমে যেটা বললাম আমার অলরেডি হচ্ছে মিডিয়াম ফোন নামানো আছে, তো সাপোজ আমি মিডিয়াম ফোন না নামা আমি হচ্ছে পিক্সেল 5 নামাবো। ওকে, তো পিক্সেল 5 এর জন্য আমি কি করবো, এটা সিলেক্ট করব, দেন আমি নেক্সটে যাব। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে ডিফারেন্ট অ্যান্ড্রয়েডের ভার্সনস থাকে, যেমন আর, এস, এরকম। তো আমি যেটা করব, আমি হচ্ছে কি নর্মালি আই ইউজ দা আর, তুমি যে কোনোটা মোটামুটি এস আর যে কোনো একটা ইউজ করলেও হয়, বাকি এগুলোও করতে পারো, বাট আমি এস আর এই দুইটার যে কোনো একটা করি এবং আমার অলরেডি আর নামানো আছে। যদি তোমার নামানো না থাকে তাহলে তুমি হচ্ছে এখানে যাবা, তারপর এখানে নাম দিবা, এখানে হচ্ছে ডাউনলোডে ক্লিক করবা এবং এটা ডাউনলোড হয়ে এটা হচ্ছে তোমার, তখন একটু টাইম লাগবে বাট হচ্ছে গিয়ে ইট উইল ওয়ার্ক। তারপরে যখন এই অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনটা তোমার নামানো, তারপর তুমি হচ্ছে নেক্সট ক্রিয়েট, নেক্সট দিবা, অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে এখানে বেসিক্যালি তোমার আর কিছু করা লাগবে না। তারপর তুমি ফিনিশ দিলে এটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি যে ভার্চুয়াল ডিভাইসটা, এই ইমুলেটরটা হচ্ছে ক্রিয়েট হয়ে যাবে। এখন এখানে হচ্ছে আমার রানিং ডিভাইসেস আর এখানে হচ্ছে আমার যে ইমুলেটর গুলা অলরেডি আমার কনফিগার বা সেট আপ করা আছে। তো এখন সাপোজ আমি এই মিডিয়াম ফোন এপিআইটা টার্ন অন করবো, সো এটার জন্য আমি কি করব, এখানে গিয়ে আমি হচ্ছে স্টার্টে দিব, অ্যান্ড এখানে আমি একটু ওয়েট করব। এই যে দেখো এখানে হচ্ছে এই যে একটা লোডিং দেখাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে এটা স্টার্ট হচ্ছে। সো আমি একটু ওয়েট করবো, এই যে দেখো এখন কিন্তু এটা হচ্ছে এই যে এখানে এই এই কি বলবো, এই আইকনটাতে বোঝাচ্ছে যে হ্যাঁ ইটস অলরেডি রানিং। এখন যদি আমি রানিং ডিভাইসেসে যাই তাহলে হচ্ছে আমি এই যে এটা পাবো।
এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমি আগেটা রান করছিলাম দেখে এটা দেখাচ্ছে, বাট এটা দেখাবে না। আমি যদি হচ্ছে একদম ফার্স্টে স্টার্ট করি তাহলে হচ্ছে আমার এই পেজটা আসবে ইমুলেটরটা স্টার্ট করবে। অ্যান্ড বেসিক্যালি এখানে হচ্ছে এই তো আমার ফোন। আর যদি হচ্ছে এখানে তোমার আরো ডিভাইসেস থাকে তখন তুমি এখানে হচ্ছে এই ডিফারেন্ট ট্যাবস থাকবে ডিফারেন্ট ডিভাইসেস এর জন্য। এটা হচ্ছে আমার ইমুলেটরের পার্ট। এখন এটা ইমুলেটরের পার্ট গেল। আর হচ্ছে এই যে এখানে তুমি হচ্ছে কোন ইমুলেটরটা চুজ করবা সেটা চুজ করতে পারো। এই যে এখানে একটা ড্রপ ডাউন মেনু আছে। হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? জি আপু। হ্যালো, এখনো কি কিছু